का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। परम सन्मानयोग सतगुरां दे हजूर जुड़ मिल बैठे रब रूप गुरमुख सतसंगी जन, सतगुरु जी की अपार बख्शिश महरामत का सदका सतगुरु जी के दर जुड़ मिल के सतगुरु की बाणी द्वारा वाहिगुरु नाल जुड़न का निमाणा जिहा यतन कर रहे हैं। सतगुरु ने अपने चरणों विच जुड़ के बैठण का यह समा सानू बख्शिया। सतगुरु रहमत करदियां बाणी अंदर समझाउंदे ने कि गुरमुख लई भगत लई परमेश्वर ही सब कुछ है। उहदे लई परमात्मा ही सब कुछ है। उहदे लई चीज़ां दी इन्नी अहमियत नहीं है। उहदे वास्ते धन दौलत रूप रंग विषय विकार खाण पीण पहनण दीआं वस्तां इन्हां दे मुकाबले उहदे लई परमात्मा ज़्यादा महत्ता रखता है। इसलिए वो इन्हां सब चीज़ां नूं ठोकर मार के वाहिगुरू नूं चुन लैंदा है ते ये दुनिया वाहिगुरू नूं छड्ड के माया नूं चुन लैंदी है। बस यही एक अंतर भगत ते आम संसारी बंदे अंदर है। संसारी बंदा माया की खातर ही सब कुछ करता है ते गुरमुख भगत वो परमात्मा की खातर सब कुछ करता है। दुनियावी बंदा जो पूजा पाठ भी करता है तो वह भी माया की खातर है ते भगत जे वो माया का भी कोई कारज करता है तो वह भी परमेश्वर खातर है। इसलिए वो काम धंधा भी कर रहा है तो वह भी रब नाल जुड़न लई वाहिगुरू की खातर परमेश्वर दे लई। उहदा सब कुछ परमेश्वर लई है, उहदा सब कुछ वाहिगुरू लई है। ते मायाधारी बंदे दा सब कुछ माया दे लई है। उहदा धार्मिक कर्म पूजा पाठ सिमरन साधना सब कुछ माया लई। इसलिए इस गल का जरा भरम जां भुलेखा ना रहे साडे किसी भी तरह का मन दे अंदर, क्योंकि बंदा ये समझ लैंदा है कि जो मैं धार्मिक कर्म कर रहे हैं ये परमेश्वर लई। साडे बहुते कर्म जिहड़े ने वो असी माया की खातर करते हैं, चीज़ां मिल जाण सुख सहूलतां मिल जाण इस खातर। पर भगत सुख सहूलतां दे लई रब नूं चेते नहीं करता। सतगुरु की बाणी का बचन है, सतगुरु कहंदे भगत तां परमात्मा नूं यही अर्ज करदा है कि सच्चे पातशाह तू जिथे रखेगा मैं उत्थे रहण लई राजी हाँ। तू जिथे रखेगा मैं राजी, सुख विच रखे तां भी दुख विच रखे तां भी, मैं दोनों गल्लां विच राजी। सतगुरु कहंदे भगत कहंदा है कि जे तू मैनू राजा बना देवे तां भी कोई फर्क नहीं पैंदा, जे तू मैनू भिखारी बना देवे मैनू तां भी कोई फर्क नहीं पैंदा। जो राज दे तां कवन वडाई, जो भीख मंगावे तां क्या घट जाए। जे राजा बना देवे तां इहदे विच वडियाई किहड़ी है, ते जे भीख मंगा लवें भीख मंगण ते ला दें तां इहदे विच घाटा किस गल दा है। क्योंकि जे तैनू यही पाउंदा है, जे तैनू यही चंगा लगदा है तां ठीक है, मैं भी इहदे विच राजी। जे तू राजा बना के खुश तो मैं राजा बन के खुश हाँ,
जे तू भिखारी बना के खुश तो मैं भिखारी बन के खुश, तू जिवें चाहेगा मैं उवें खुश हाँ। इसलिए भगत हमेशा खुश रहिंदा है, उन्होंने कदे दुखी किया ही नहीं जा सकता। ਉਹਦੇ ਲਈ परमेश्वर ही सब कुछ है। अज दे इस बचन अंदर कबीर साहब सानू यही गल समझाउंदे ने। कबीर साहब आखदे, हमरा धन माधव गोविंद धरणी धर, कि साडा धन परमात्मा है। कबीर साहब कहते मेरा धन परमेश्वर है, मेरे लिए यही दौलत है, मैनू होर किसी दौलत की इच्छा ही नहीं। मेरे लिए परमात्मा ही मेरी दौलत है, मेरे लिए ओही मेरी जमा पूंजी, मेरा सब कुछ ओही। ओदे तो बिना मेरी होर कोई पूंजी है ही नहीं। कबीर साहब कहते यही कुछ है मेरे पल्ले। हर बंदे ने अपने जीवन निर्वाह के लिए कुछ ना कुछ जोड़ रखे है। थोड़े बहुत पैसे हर बंदे ने जमा कर रखे ने अपने लिए, अपने बच्चों लिए, अपने परिवार के लिए, फ्यूचर लिए, कि कल नूं सौखा गुजरे। इसलिए बंदा थोड़ा बहुत जरूर बचा के रखता है, सेफ करता है, तां जो कल की फिक्र ना रहे, कल की चिंता ना रहे। इसलिए बंदा सोच रखता है, पहले ही कुछ ना कुछ बचा रखता है। कबीर साहब कहते हैं कि मेरे लिए सिर्फ परमात्मा ही है, मेरे कोल ओही है मेरा सब कुछ। इसलिए मैं तो धन भी परमात्मा नूं ही समझदा वां, मैं तो परमेश्वर नूं ही जानदा वां कि मेरी दौलत मेरा धन परमात्मा है। यह सार धन कही है। कबीर साहब कहते यही धन सार, सार मतलब श्रेष्ठ, यही सार है सब कासे दा। बाकी धन बाकी चीज़ां वो तो व्यर्थ ने। ख्याल रखना कि जदों तक असी इन्हां चीज़ां नूं सार्थक समझते रहने आ, पैसा जमीना काम धंधे, उदों तक असी इन्हां दे सच नूं नहीं देख पाते। सानू दिखाई दिंदा है कि इस नाल बड़ा सुख मिलता है, फलाने बंदे कोल दौलत है बड़ा सुखी है, फलाना बंदा वो हवाई जहाज़ों में घूमदा है बड़ा सुखी होवेगा, बड़ा घर है उहदे कोल बड़ा सुखी होना है, बड़ियां कारां ने बड़ा सुखी होना है। सानू यही दिखाई दिंदा है हमेशा। इस तो बिना सानू होर कुछ नज़र ही नहीं आता। सानू यही लगता है कि जिहदे कोल पैसा है वह सुखी है। इसलिए हर बंदा पैसे मगर भजदा है, हर कोई। पर कबीर साहब कहते कि यही बंदे दा भुलेखा है, यही इहदा बड़ा भरम है। यही भरम है जिहड़ा इस नूं उलझाउंदा है, जिहड़ा इहनूं माया दे मगर भजाउंदा है। कबीर साहब कहते जान धन दी व्यर्थता नूं जाणो, उहदी सार्थकता कुछ भी नहीं है, उहदी व्यर्थता नूं जाणो कि वह व्यर्थ किवें है, कि सब कुछ हासिल करके भी बंदा खाली रह जाता है। धन मिल भी जाए फिर भी खाली दा खाली हो रहिंदा है। इसे करके होर होर दी दौड़ लगदी कि होर मिल जाए, होर मिल जाए, होर मिल जाए। इसलिए सतगुरु कहंदे बंदा हज़ारां कमाउंदा है, लखां दी खातर दौड़ करदा है, ते लखां हासिल कर लवे तो फिर करोड़ां वाले पासे नूं तुर जांदा है। टिकदा थोड़ी है। सह सखट्टे लख का उठतावै, तृप्त न आवै, माया पाछे पावै। सतगुरू ने तृप्ति आउंदी नहीं। कोट जोरे लाख करोरे मन ना होरे। सतगुरु कहते मन रुकदा ही नहीं, मन रुकदा ही नहीं, वो टिकदा ही नहीं। मन कहता होर 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 करदे ही जीवन गुजर जाता है। होर मिल जाए, होर मिल जाए। इसलिए इसकी व्यर्थता नूं जान लो। जदों इसकी व्यर्थता नूं बंदा जान लैंदा कि इहदे विच कुछ भी नहीं,
तदों वो टिक जाता है, तदों ਉਹਦੀ दौड़ मिट जाती। इसलिए कबीर साहब कहते जदों तो मैं जान लिया कि ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਖ नहीं है, जदों तो मैं जान लिया कि परमात्मा दा नाम ही असल दौलत है, ਉਹੀ श्रेष्ठ है, ਉਹੀ धन है, ਉਹੀ सच्चा धन है। सतगुरु कहते उस वक्त तो मैं इस माया मगर दौड़ना बंद कर दिता। जदों हीरा हथ विच आ जाए तो कौडियां दे मगर कौन भजदा जे? वो मूर्ख ही होवेगा वो आदमी कि हीरा हथ विच होण दे बावजूद भी वो कौडियां दे मगर भजदा फिरे, वो कौडियां इकट्ठियां करदा फिरे, उन्होंने मूर्ख ही कहा जाएगा। कबीर साहब कहते हुण गल समझ आ गई कि यह सार धन कही है, यही श्रेष्ठ है, यही सब तो उत्तम है, इहदे वर्गा होर श्रेष्ठ धन नहीं है। इसलिए भगत दे कोल कुछ भी ना हो के सब कुछ होंदा है, साधु दे कोल कुछ भी नहीं पर फिर भी सब कुछ है, ते अमीर बंदे दे कोल दौलतमंद कोल सब कुछ है पर फिर भी कुछ नहीं है, फिर भी कुछ नहीं, वो फिर भी खाली है, वो फिर भी अधूरा है। क्योंकि वाहिगुरु ही असल दौलत है, परमेश्वर ही असल दौलत है। साडी दौलत दा असल अंदाज़ा साडे बैंक बैलेंस तो नहीं लगना कि साडी बैंक विच कितना बैलेंस साडा बाकी है, इस तो नहीं पता चलेगा कि असीं किन्ने दौलतमंद आ। पता इस गल तो लगेगा कि साडे हिरदे विच वाहिगुरु दा नाम किन्ना है, साडे हिरदे अंदर परमेश्वर किन्ना वसिया है, वो साडे मन की तिजोरी दे विच वसदा है कि नहीं, वो साडे हिरदे विच वसदा है कि नहीं। इस गल तो पता चलेगा कि असीं दौलतमंद हैगे आ जां मंगते ही हाँ, जां भिखारी हाँ, कंगाल हाँ। होर किसी गल तो नहीं पता चलना, क्योंकि ये जिहड़े 4 पैसे बैंकां विच पए ने ये तो बड़े व्यर्थ ने, ये तो पए ही रह जाणगे, पर जिहड़ी उहदे नाम दी दौलत साडे हिरदे विच है, हिरदे विच वसेगी, उही साडे नाल निवेगी, उही साडे नाल निवेगा, होर कुछ नहीं। तुसीं वो कहावत सुनी होवेगी कि जदों खालसा जंगलों विच रहिंदा सी तां एक कहावत आम खालसा पंथ विच प्रचलित सी कि खाधा पीता लाहे दा बाकी अहमद शाहे दा, कि जो खा पी लिया उही अपना है, बाकी जिहड़ा बच गया वो ते मौत ने लै जाना, अबदाली ने, वो तो लुट ले जाएगा, मौत लुट लवेगी साडे कोलों सब कुछ, मौत खो लवेगी सब कुछ, जो भी उपलब्धियां, जो भी चीज़ां वस्तुआं पैसा खाण पीण दीयां चीज़ां सारा कुछ। इसलिए जो साडे हिरदे विच वसेगा उही साडा धन, उही साडी दौलत है, उस तो बिना साडी होर कोई दौलत नहीं है, उही साडी असल दौलत है। इसलिए उस नूं हिरदे विच वसाउणा, बाकी तो असीं छड्ड छड्डा ही जावांगे एक दिन। इस करके कबीर साहब कहते हमरा धन माधो गोबिंद धरणी तर, यह सार धन कही है जो सुख प्रभ गोबिंद की सेवा, सो सुख राज ना लई है। जिहड़ा सुख वाहिगुरू दी सेवा विच है वो सुख राज विचों भी नहीं मिलता, तख्त भी मिल जावे तां भी वो सुख नहीं मिलता। ऐसा ही है ना कि गुरु के सिखा ने तख्त नूं ठोकर मारी कि तख्त विच सुख हुंदा तां वो तख्त नूं गल क्यों ना लाउंदे, उहनूं चुम्मदे क्यों ना, पर उन्होंने उहनूं चुम्मिया नहीं, उहनूं ठोकर मारी कि नहीं सानू नहीं चाहिए तख्त, क्योंकि उहदे विच सुख है ही नहीं। जिहड़ा सुख उहदे चरनां विच है, जिहड़ा सुख उहदे नाल जुड़िया है, उहनूं अपने हिरदे विच वसाया है,
ਉਹ ਸੁੱਖ ਦੌਲਤ ਵਿੱਚੋਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਉਹ ਸੁੱਖ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਭਗਤ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਤਿਆਗ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਪਰ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦਾ। ਉਹ ਭੁੱਖਾ ਵੀ ਰਹਿ ਲੈਂਦਾ, ਪਰ ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦਾ। ਉਹ ਪਿਆਸ ਨਾਲ ਵੀ ਤੜਫਦਾ, ਪਰ ਉਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਤਿਆਗਦਾ। ਕੁਛ ਵੀ ਵੱਡੀ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਮੁਸੀਬਤ ਆ ਜਾਏ, ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦਾ। ਕੁਛ ਵੀ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਬੰਦ ਕਟਾਉਣਾ ਪੈ ਜਾਏ, ਖੋਪਰ ਲਹਾਉਣਾ ਪੈ ਜਾਏ, ਪੁੱਠੀਆਂ ਖੱਲਾਂ ਉਤਰਵਾਉਣੀਆਂ ਪੈ ਜਾਣ, ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਟੁਕੜੇ ਟੁਕੜੇ ਕਰਵਾਉਣੇ ਪੈ ਜਾਣ, ਆਰੇ ਨਾਲ ਚਿਰਵਾਉਣਾ ਪੈ ਜਾਏ, ਦੇਗ ਵਿੱਚ ਖੁਦ ਨੂੰ ਉਬਲਾਉਣਾ ਪੈ ਜਾਏ, ਪਰ ਉਹ ਇਹਨੂੰ ਛੱਡਣ ਲਈ ਰਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਛੱਡਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹੋਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਤਨ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜਾਵੇ, ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਜੇ ਮੇਰਾ ਸਿਰ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜਾਵੇ, ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਪ੍ਰੀਤ ਨਾ ਜਾਵੇ, ਉਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਪ੍ਰੀਤ ਨਾ ਟੁੱਟੇ। ਇਸ ਲਈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਸੁੱਖ ਹੈ ਉਹ ਰਾਜ ਵਿੱਚੋਂ ਸੁੱਖ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਆਨੰਦ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਜੋ ਸੁੱਖ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਨਹੀਂ। ਸਰਦਾਰ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਵਾਬੀ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲਿਆ ਪੰਥ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਜ਼ਕਰੀਆ ਖਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਵਾਬੀ ਦਿਓ, ਜਦੋਂ ਨਵਾਬੀ ਦੀ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆਈ ਤਾਂ ਨਵਾਬੀ ਲੈਣ ਲਈ ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਅੱਗੇ ਨਾ ਆਇਆ। ਹੁਣ ਜਿਸ ਨਵਾਬੀ ਦੀ ਖਾਤਰ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਅਹੁਦਾ ਮਿਲਦਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਅਹੁਦਾ ਲੈਣ ਲਈ ਕੌਣ ਨਹੀਂ ਅੱਗੇ ਜਾਵੇਗਾ? ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਹੀ ਹੋਵੇ ਭਾਵੇਂ, ਲੋਕ ਭੱਜੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਚੌਧਰ ਦੀ ਖਾਤਰ। ਕੋਈ ਅਹੁਦਾ, ਕਈ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਜ਼ਗੀਰ, ਕਈ ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਮਾਲਕ ਬਣਨਾ, ਕੌਣ ਨਹੀਂ ਚਾਹੇਗਾ ਐਸਾ? ਪਰ ਜਦੋਂ ਨਵਾਬੀ ਲੈਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆਈ ਤਾਂ ਕੋਈ ਅੱਗੇ ਨਾ ਆਵੇ। ਤਾਂ ਧਿਆਨ ਗਿਆ ਸਰਦਾਰ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਤੇ। ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਪੰਥ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਵਾਬੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ ਨਵਾਬੀ। ਪੰਥ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਵਾਬੀ ਲੈਣੀ ਪੈਣੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਹੁਕਮ ਸਿਰ ਮੱਥੇ, ਪਰ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਦੱਸੋ। ਨਵਾਬ ਕਪੂਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਪੰਥ ਦੇ ਖਾਲਸੇ ਦੇ ਘੋੜਿਆਂ ਦੀ ਲਿੱਦ ਚੁੱਕਦਾ ਰਿਹਾ। ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਨਵਾਬ ਬਣਾ ਦਿਓ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਇਹ ਸੇਵਾ ਖੋਹ ਲਵੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਕਿ ਭਾਈ ਹੁਣ ਤੇ ਤੂੰ ਨਵਾਬ ਬਣ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਤੂੰ ਆ ਸੇਵਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਸਰਦਾਰ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਮੇਰੀ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਸੇਵਾਵਾਂ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਲਈਆਂ ਨਾ ਜਾਣ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਮੇਰੀ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਹੈ। ਪੰਥ ਨੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲਈ। ਨਵਾਬ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਨਵਾਬ ਹੋ ਕੇ ਵੀ ਉਹ ਖਾਲਸੇ ਦੇ ਘੋੜਿਆਂ ਦੀ ਲਿੱਦ ਚੁੱਕਦਾ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਨਵਾਬ ਹੋ ਕੇ ਵੀ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਪੱਖਾ ਝੱਲਦਾ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਨਵਾਬ ਹੋ ਕੇ ਵੀ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਜੋੜੇ ਝਾੜਦਾ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਨਵਾਬ ਹੋ ਕੇ ਵੀ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਜੂਠੇ ਭਾਂਡੇ ਧੋਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੋ ਸੁਖ ਪ੍ਰਭ ਗੋਬਿੰਦ ਕੀ ਸੇਵਾ, ਸੋ ਸੁਖ ਰਾਜ ਨਾ ਲਈ ਹੈ। ਉਹ ਸੁਖ ਰਾਜ ਵਿੱਚੋਂ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਸੁਖ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸੁਖ ਗੋਬਿੰਦ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਜੇ ਉਹ ਸੁਖ ਰਾਜ ਵਿੱਚੋਂ ਲੱਭਦਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਸੇਵਾ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਲੋਕ ਕਿਉਂ ਜਾਂਦੇ? ਅੱਜ ਦਾ ਮਨੁੱਖ ਉਹ ਥੋੜਾ ਉਲਟੀ ਖੋਪੜੀ ਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਰਾਜ ਵਿੱਚੋਂ ਸੁੱਖ ਲੱਭ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਰਾਜ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਰਾਜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸੇਵਾ ਹੈ, ਪਰ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਝੂਠ। ਉਹ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਰਾਜ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲਈ ਹੈ। ਰਾਜ ਨਹੀਂ, ਸੇਵਾ ਕਰਾਂਗੇ ਅਸੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤਖਤ ਦਿਓ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਦੇ ਕੇ ਦੇਖ ਚੁੱਕੇ ਹੋ, ਪਰ ਕੁਛ ਹੱਥ ਪੱਲੇ ਪਿਆ? ਕੁਛ ਨਹੀਂ।
ਸਿਵਾਏ ਆਟੇ ਦਾਲ ਤੋਂ ਬੰਦੇ ਦੇ ਪੱਲੇ ਆਇਆ ਕੀ? ਕੱਖ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਸਭ ਝੂਠ ਨੇ, ਇਹ ਪਖੰਡ ਨੇ। ਜੋ ਸੁੱਖ ਉਹਦੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਹੈ ਉਹ ਹੋਰ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜੋ ਸੁਖ ਪ੍ਰਭ ਗੋਬਿੰਦ ਕੀ ਸੇਵਾ ਸੋ ਸੁਖ ਰਾਜ ਨਾ ਲਈਏ। ਉਹ ਕਿਤੇ ਵੀ ਉਹ ਸੁਖ ਨਹੀਂ। ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਨ ਨੇ ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਸੁੱਖ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਹਲੇ ਬੱਚੇ ਹੋ, ਹਾਲੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਵਾਨੀ ਦੇਖੀ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਜਵਾਨ ਹੋਵੋਗੇ, ਆਪਣੀਆਂ ਅਸੀਂ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਨਿਕਾਹ ਕਰਾਂਗੇ, ਆਪਣੀਆਂ ਧੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਿਕਾਹ ਕਰਾਂਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਾਜ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁੱਖ ਸਹੂਲਤਾਂ ਬਖਸ਼ਾਂਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੌਜਾਂ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਕਰਨਾ ਚਾਹੋ ਕਰ ਸਕੋਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਆਨੰਦਪੁਰ ਆਪਣਾ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਓ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਾਪਸ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਧਨ ਦੌਲਤ ਦੀ, ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ, ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ, ਸਭ ਕੁਝ ਦੇ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਬਸ ਸਿਰਫ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਮੰਨ ਲਵੋ ਕਿ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਉਹ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਜਿਸ ਜ਼ਿੱਦ ਤੇ ਅੜੇ ਹੋ ਉਹ ਛੱਡ ਦੇਵੋ, ਤੁਸੀਂ ਆ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਆ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਬਾਣਾ ਉਤਾਰ ਦਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਇਸਲਾਮ ਦਾ ਚੋਲਾ ਪਹਿਨ ਲਵੋ, ਸਾਰੀਆਂ ਸੁੱਖ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮਿਲ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਸੁੱਖ ਹੈ, ਬੜਾ ਆਨੰਦ ਹੈ। ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੇ ਠੋਕਰ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਸੁੱਖ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨੂੰ, ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ, ਵਸਤੂਆਂ ਨੂੰ ਲੱਤ ਮਾਰ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਭਾਈ, ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਆਹ ਸੁੱਖ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਹ ਸੁੱਖ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖੋ, ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਇਸ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ। ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਜੋ ਸੁੱਖ ਹੈ ਉਹ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਦੋਂ ਅਬਦਾਲੀ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਈ ਵਾਰੀ ਉਸ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਖੁਰਾ ਖੋਜ ਮਿਟਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਉਹ ਮਿਟਾ ਨਾ ਸਕਿਆ। ਉਹਨੇ ਵੱਡਾ ਘੱਲੂਘਾਰਾ ਕੀਤਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ ਇੱਕੋ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਮਾਰੇ ਗਏ। ਅਖੀਰ ਉਸ ਨੇ ਜਦੋਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਇਹ ਮਿਟਦੇ ਨਹੀਂ, ਅਬਦਾਲੀ ਨੂੰ ਇਸ ਏਸ਼ੀਆ ਦਾ ਜੇਤੂ ਜਰਨੈਲ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਫਾਰਸੀ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਕਿ ਅਬਦਾਲੀ ਏਸ਼ੀਆ ਦਾ ਜੇਤੂ ਜਰਨੈਲ, ਪਰ ਜੇ ਉਹ ਕਿਤੇ ਹਾਰਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਸਿੱਖਾਂ ਕੋਲੋਂ, ਉਹ ਸਿੱਖਾਂ ਕੋਲੋਂ ਹਾਰਿਆ। ਉਸਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰ ਲਵੋ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੀ ਉਹਦੀ ਈਨ ਮੰਨੀ ਸੀ ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਨਜ਼ਰਾਨੇ ਭਰਦੇ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਨਜ਼ਰਾਨੇ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਅਬਦਾਲੀ ਤਾਂ ਉਹ ਅੱਗੇ ਮਾਇਆ ਲੈ ਕੇ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਨਜ਼ਰਾਨੇ ਲੈ ਕੇ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਬਦਾਲੀ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹਿਆ, ਉਹਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸੁਨੇਹਾ ਭੇਜਿਆ ਕਿ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਸੋਨੇ ਚਾਂਦੀ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਜ਼ਰਾਨੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਨਾ ਦਿਓ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਆ ਕਣਕ ਦੇ ਦਾਣੇ, ਜਵਾਰ ਦਾ ਬਾਜਰਾ, ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੈਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਬਹੁਤ ਦੇ ਕੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰ ਲਓ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੇ ਦਿਆ ਕਰੋ ਨਜ਼ਰਾਨੇ ਵਿੱਚ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਾਜ ਦਿੱਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਰਾਜ ਕਰੋ, ਆਪਣਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣੋ। ਬਸ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆਵਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆ ਨਜ਼ਰਾਨੇ ਮੈਨੂੰ ਆ ਮਾੜੇ ਮੋਟੇ ਛੋਲਿਆਂ ਦੇ, ਆ ਮਾੜੇ ਮੋਟੇ ਆ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਹ ਦੇ ਦਿਆ ਕਰੋ ਬਸ। ਤਾਂ ਜੋ ਸਿੱਖ ਸਰਦਾਰਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਜਵਾਬ ਭੇਜਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਨਜ਼ਰਾਨੇ ਤੈਨੂੰ ਦੇਵਾਂਗੇ ਪਰ ਮੈਦਾਨੇ ਜੰਗ ਵਿੱਚ, ਅਸੀਂ ਭਿਖਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗ ਕੇ ਲੈ ਲਈਏ, ਤੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਅਸੀਂ ਮੰਗਤਿਆਂ ਵਾਂਗੂ ਰਾਜ ਲਈਏ, ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੋੜ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਨਜ਼ਰਾਨੇ ਦਿੰਦੇ ਪਈਏ, ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਆ ਮਾਮੂਲੀ ਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਕੇ ਤੇ ਤੂੰ ਕਹੇ ਕਿ ਮੈਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜ ਬਖਸ਼ ਦਿੱਤਾ। ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਰਾਜ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਰਾਜ ਨੂੰ ਖਾਲਸਾ ਠੋਕਰ ਮਾਰਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜ਼ਰੂਰਤ ਇਹਦੀ। ਸਾਨੂੰ ਰਾਜ ਗੁਰੂ ਬਖਸ਼ੇਗਾ, ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਮੁੱਢ ਤੋਂ ਰਾਜ ਬਖਸ਼ਿਆ, ਇਸ ਲਈ ਖਾਲਸਾ ਜੰਮਿਆ ਰਾਜ ਕਰਨ ਲਈ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਤੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਆ ਭੀਖ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ,
ਨਜ਼ਰਾਨੇ ਤੈਨੂੰ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਮੈਦਾਨੇ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਇਸ ਲਈ ਜੋ ਸੁੱਖ ਉਹਦੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ, ਉਹਦੇ ਭਾਣੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਸੁੱਖ ਆ ਤਖਤਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਸੁੱਖ ਆ ਰਾਜ ਭਾਗ ਦਾ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਜੋ ਸੁੱਖ ਪ੍ਰਭ ਗੋਬਿੰਦ ਕੀ ਸੇਵਾ ਸੋ ਸੁੱਖ ਰਾਜ ਨਾ ਲਈਐ। ਇਹ ਧਨ ਐਸਾ ਹੈ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਕਿ ਇਹ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਇਹ ਸੜਦਾ ਨਹੀਂ। ਅਗਨ ਨਾ ਦਹਿ, ਅੱਗ ਇਸ ਧਨ ਨੂੰ ਸਾੜ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਮ ਧਨ ਐਸਾ ਹੈ, ਇਸ ਧਨ ਨੂੰ ਅੱਗ ਨਹੀਂ ਜਲਾ ਸਕਦੀ। ਅਗਨ ਨਾ ਦਹਿ ਪਵਨ ਨਹੀਂ ਮਗਨੈ, ਹਵਾ ਇਸ ਨੂੰ ਉਡਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਵਨ ਨਹੀਂ ਮਗਨੈ ਤਸਕਰ ਨੇੜ ਨਾ ਆਵੈ, ਤੇ ਚੋਰ ਇਸ ਧਨ ਦੇ ਨੇੜੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਚੋਰ ਇਸ ਧਨ ਦੇ ਨੇੜੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ, ਇਹਦੇ ਲਾਗੇ ਛਾਗੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਚੋਰ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਅਗਨ ਨਾ ਦਹਿ ਪਵਨ ਨਹੀਂ ਮਗਨੈ ਤਸਕਰ ਨੇੜ ਨਾ ਆਵੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਮ ਧਨ ਐਸੀ ਸ਼ੈ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਧਨ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਅਸੀਂ ਭੱਜਦੇ ਫਿਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਧਨ ਉਹ ਸੜ ਵੀ ਜਾਵੇਗਾ, ਉਹ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬ ਵੀ ਜਾਏਗਾ, ਉਹ ਹਵਾ ਨਾਲ ਉੱਡ ਵੀ ਜਾਏਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਚੋਰ ਵੀ ਚੋਰੀ ਕਰ ਲਿਜਾਏਗਾ। ਪਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਮ ਧਨ ਇਹ ਐਸੀ ਦੌਲਤ ਹੈ, ਇਹ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਮਿਟਦੀ, ਇਹ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਖਤਮ ਹੁੰਦੀ। ਇਸ ਲਈ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਆਖਦੇ ਰਾਮ ਨਾਮ ਧਨ ਕਰ ਸੰਚਾਉਣੀ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਰੂਪੀ ਧਨ ਸੰਚ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੰਚ ਹਰ ਧਨ ਪੂਜ ਸਤਿਗੁਰ ਛੋੜ ਸਗਲ ਵਿਕਾਰ। ਕਿ ਸਾਰੇ ਵਿਕਾਰ ਛੱਡ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਪੂਜ ਤੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਰੂਪੀ ਧਨ ਇਕੱਠਾ ਕਰ। ਰਾਮ ਨਾਮ ਧਨ ਕਰ ਸੰਚਾਉਣੀ, ਸੋ ਧਨ ਕਤ ਹੀ ਨਾ ਜਾਵੇ। ਉਹ ਧਨ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਵਿਨਸਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਰੂਪੀ ਧਨ ਸੰਚ ਇਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਅਨਮੋਲ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਜੈਸਾ ਅਨਮੋਲ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਇਹਦੇ ਜੈਸਾ ਅਨਮੋਲ ਧਨ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਅਨਮੋਲ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਧਨ ਨੂੰ ਕਦੇ ਤਿਆਗ ਨਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਮਰਾ ਧਨ ਮਾਧੋ ਗੋਬਿੰਦ ਧਰਨੀ ਧਰ, ਇਹ ਸਾਰ ਧਨ ਕਹੀ ਹੈ ਜੋ ਸੁਖ ਪ੍ਰਭ ਗੋਬਿੰਦ ਕੀ ਸੇਵਾ ਸੋ ਸੁਖ ਰਾਜ ਨਾ ਲਈਐ। ਉਹ ਸੁਖ ਰਾਜ ਭਾਗ ਵਿੱਚੋਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚੋਂ, ਉਹਦੇ ਸਿਮਰਨ ਵਿੱਚੋਂ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਰਹਾਉ ਇਸ ਧਨ ਕਾਰਨ ਸ਼ਿਵ ਸੰਕਾਦਿਕ ਖੋਜਤ ਪਏ ਉਦਾਸੀ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਧਨ ਦੀ ਖਾਤਰ ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਵਰਗੇ, ਬ੍ਰਹਮਾ ਵਰਗੇ ਇਸ ਧਨ ਦੀ ਖਾਤਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਲੱਭਦਿਆਂ ਲੱਭਦਿਆਂ ਉਹ ਉਦਾਸੀ ਹੋ ਗਏ ਕਿ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਮ ਰੂਪੀ ਧਨ ਲੱਭ ਪਵੇ। ਇਸ ਧਨ ਦੀ ਖਾਤਰ, ਇਸ ਧਨ ਕਾਰਨ ਸ਼ਿਵ ਸੰਕਾਦਿਕ, ਸੰਕਾਦਿਕ ਬ੍ਰਹਮਾ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਸਨੰਦ, ਸਨਤ ਕੁਮਾਰ, ਸਨੰਦਨ, ਸੰਕਾਦਿਕ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਇਹ ਇਸ ਧਨ ਨੂੰ ਲੱਭਦਿਆਂ ਲੱਭਦਿਆਂ, ਖੋਜਦਿਆਂ ਖੋਜਦਿਆਂ ਉਦਾਸੀ ਹੋ ਗਏ। ਭਟਕਦੇ ਰਹੇ ਪਰ ਉਹ ਮਿਲਿਆ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਧਨ ਕਾਰਨ ਸ਼ਿਵ ਸੰਕਾਦਿਕ ਖੋਜਤ ਭਏ ਉਦਾਸੀ, ਮਨ ਮੁਕੰਦ ਜਿਹਬਾ ਨਾਰਾਇਣ ਪਰੈ ਨ ਜਮ ਕੀ ਫਾਸੀ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਕੰਦ ਪਰਮਾਤਮਾ, ਮੁਕੰਦ ਮਤਲਬ ਮੁਕਤੀ ਦਾਤਾ, ਜਿਹੜਾ ਮੁਕਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲਾ, ਜਿਹੜਾ ਮਾਇਆ ਦੇ ਬੰਧਨਾਂ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲਾ, ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਵਸਦਾ, ਜਿਹਬਾ ਨਾਰਾਇਣ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਿਹਬਾ ਵਿੱਚ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜੀਵ ਤੇ ਵੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਵਸਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਨ ਅਤੇ ਤਨ ਵਿੱਚ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਕੁਝ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੋਂ ਬੋਲਣ ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਉਹ ਮਨ ਤੋਂ ਬੋਲਣ ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੁਝ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਨਾ ਉਹ ਦੇਖਦੇ ਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਬਿਨਾਂ, ਨਾ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਬਿਨਾਂ ਕੁਝ ਸੁਣਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਗੱਲ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਹੀ ਸੁਣਾਈ ਦਿੰਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਥਾਂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਹੀ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ। ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਹਰ ਸਮੇਂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਕੁਝ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਮਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਵਸਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਤੇ ਜੀਵ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਹੀ ਵਸਦਾ ਹੈ। ਮਨ ਮੁਕੰਦ ਜਿਹਬਾ ਨਾਰਾਇਣ ਪਰੈ ਨ ਜਮ ਕੀ ਫਾਸੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਵਸਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਦੇ ਜਮ ਦੀ ਫਾਹੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਫਸਦੇ।
ਪਰੇ ਨਾ ਜੰਮ ਕੀ ਫਾਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੰਮ ਦੀ ਫਾਹੀ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ, ਭਾਵ ਉਹ ਆਤਮਿਕ ਮੌਤ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਦੇ ਮਰਦੇ। ਮੌਤ ਤਾਂ ਸਭ ਨੂੰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਆਤਮਿਕ ਮੌਤ, ਆਤਮਾ ਦੀ ਮੌਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ, ਉਹ ਜ਼ਮੀਰ ਦੀ ਮੌਤ ਨਹੀਂ ਮਰਦੇ, ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਜਿਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਕਤ ਮਰੈ ਸੰਤ ਸਭ ਜੀਵੈ, ਸੰਤ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਿਉਂਦਾ, ਸਾਕਤ ਮਰਿਆ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਨਿਜ ਧਨ ਗਿਆਨ ਭਗਤ ਗੁਰਦੀਨੀ, ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾਮ ਧਨ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਆ। ਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਮ ਧਨ ਕੀ? ਨਿਜ ਧਨ ਭਗਤ ਗਿਆਨ ਭਗਤ ਗੁਰਦੀਨੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਇਹ ਨਿਜ ਧਨ, ਇਹ ਹਰ ਬੰਦੇ ਦਾ ਨਿੱਜੀ ਹੈ, ਵਿਅਕਤੀਗਤ, ਹਰ ਬੰਦੇ ਦਾ ਆਪਣਾ। ਇਹ ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਕਮਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਇਹ ਦੁਨਿਆਵੀ ਧਨ ਵਾਂਗ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਪਿਤਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ, ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਬਾਕੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਇਹ ਐਸਾ ਧਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਖੁਦ ਨੂੰ ਹੀ ਕਮਾਉਣਾ ਪਏਗਾ। ਇਹ ਜੇ ਪਿਤਾ ਨੇ ਕਮਾਇਆ ਤੇ ਗਾਂ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਕਮਾਉਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ, ਗਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਕਮਾਉਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ। ਇਹ ਦੌਲਤ ਥੋੜੀ ਨਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਆ ਜਾਵੇਗੀ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨਿਜ ਧਨ ਹੈ, ਇਹ ਨਿਜ ਦਾ ਧਨ ਹੈ, ਇਹ ਹਰ ਬੰਦੇ ਦਾ ਆਪਣਾ ਹੈ, ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਕਮਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਗੁਰੂ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ, ਗੁਰੂ ਨੇ ਸੋਝੀ ਬਖਸ਼ੀ, ਗੁਰੂ ਨੇ ਆ ਨਿਜ ਧਨ ਦਿੱਤਾ। ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਬਚਨ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਨਾ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਇਹ ਧਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਸੱਚਾ ਧਨ ਐਵੇਂ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ? ਪੂਰਾ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀਆ ਦਿਖਾਏ, ਪੂਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਦਿਖਾਇਆ। ਨਾਮ ਅਮੋਲਕ ਨਾ ਪਾਇਆ ਜਾਏ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਅਮੋਲਕ ਪਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ? ਪੂਰਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੁਆਰਾ। ਗੁਰੂ ਨੇ ਦਿਖਾਇਆ, ਗੁਰੂ ਨੇ ਸੋਝੀ ਬਖਸ਼ੀ ਇਸ ਧਨ ਦੀ। ਇਸ ਲਈ ਨਿਜ ਧਨ ਗਿਆਨ, ਨਿਜ ਧਨ ਤੇ ਗਿਆਨ ਅਤੇ ਭਗਤੀ ਗੁਰਦੀਨੀ, ਗੁਰੂ ਨੇ ਬਖਸ਼ੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਆ ਧਨ, ਗੁਰੂ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਆ ਗਿਆਨ, ਗੁਰੂ ਨੇ ਬਖਸ਼ੀ ਭਗਤੀ। ਨਿਜ ਧਨ ਗਿਆਨ ਭਗਤ ਗੁਰਦੀਨੀ, ਤਾਸ ਸੁਮਤ ਮਨ ਲਾਗਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸੁਮਤ ਆ ਗਈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਮੱਤ ਆ ਗਈ ਕਿ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਤਮ ਧਨ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਨ ਲੱਗ ਗਿਆ ਇਸ ਪਾਸੇ। ਤਾਸ ਸੁਮਤ ਮਨ ਲਾਗਾ, ਜਲਤ ਅੰਬ ਥੰਬ ਮਨ ਧਾਵਤ। ਜਲਤ ਥੰਬ ਅੰਬ, ਅੰਬ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਪਾਣੀ। ਜਲਤ ਅੰਬ ਕਿ ਜਲਦੇ ਹੋਏ ਵਾਸਤੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕਿ ਬੰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਹੈ, ਈਰਸ਼ਾ ਹੈ, ਈਰਸ਼ਾ ਦੀ ਅਗਨ, ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਦੀ ਅਗਨ ਵਿੱਚ ਬੰਦਾ ਸੜ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਸ ਸੜਨ ਤੋਂ, ਉਸ ਅੱਗ ਤੋਂ, ਜਿਹੜੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਅੱਗ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਬੁਝਾਉਣ ਦਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਰੂਪੀ ਧਨ ਜਲ ਹੈ। ਜਲਦੇ ਹੋਏ ਦੀ ਜਲਨ ਮਿਟਾਉਣ ਲਈ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਮ ਰੂਪੀ ਧਨ ਨਾਮ। ਜਲਤ ਅੰਬ ਥੰਬ, ਥੰਬ ਭਟਕਣਾ ਵਿੱਚ ਪਏ ਹੋਏ ਨੂੰ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਭਟਕ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਇਸ ਭਟਕਦੇ ਹੋਏ ਮਨ ਨੂੰ, ਇਸ ਡੋਲਦੇ ਹੋਏ ਮਨ ਨੂੰ ਟਿਕਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਥੰਬ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਮ। ਜਲਤ ਅੰਬ ਥੰਬ ਮਨ ਧਾਵਤ, ਧਾਵਤ ਮਨ ਨੂੰ, ਡੋਲਦੇ ਹੋਏ ਮਨ ਨੂੰ ਟਿਕਾਉਣ ਲਈ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਥੰਬ ਜੈਸਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨਾ ਬਚਨ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਅੰਦਰ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜਿਉਂ ਗੁਰ ਮੰਦਰ ਕੋ ਥੰਮ ਹੈ ਥੰਮਣ, ਜਿਵੇਂ ਥੰਮ ਮੰਦਰ ਨੂੰ, ਘਰ ਨੂੰ ਟਿਕਾਉਂਦਾ, ਛੱਤ ਨੂੰ ਟਿਕਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਡੋਲਦੇ ਹੋਏ ਮਨ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸ਼ਬਦ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਨਾਮ ਟਿਕਾਉਂਦਾ। ਜਲਤ ਅੰਬ ਥੰਬ ਮਨ ਧਾਵਤ, ਭਰਮ ਬੰਧਨ ਪਉ ਭਾਗਾ। ਹੁਣ ਭਰਮ ਦੇ ਬੰਧਨ, ਮਾਇਆ ਦੇ ਬੰਧਨ ਅਤੇ ਡਰ ਇਹ ਮਨ ਵਿੱਚੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਕੋਈ ਭਰਮ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਮਨ ਭਰਮਦਾ ਨਹੀਂ ਮਾਇਆ ਵਿੱਚ, ਹੁਣ ਮਾਇਆ ਦੇ ਬੰਧਨ ਮਿਟ ਗਏ ਤੇ ਮਨ ਦਾ ਡਰ ਦੂਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਹਿ ਕਬੀਰ ਮਦਨ ਕੇ ਮਾਤੇ ਹਿਰਦੈ ਦੇਖ ਵਿਚਾਰੀ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਹੇ ਭਾਈ, ਹੇ ਮਾਇਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਸਤ, ਮਦਨ ਮਤਲਬ ਮਾਇਆ ਵਿੱਚ ਮਸਤ, ਮਾਇਆ ਵਿੱਚ ਅੰਨਾ ਹੋਇਆ। ਹੇ ਮਾਇਆ ਵਿੱਚ ਮਸਤੇ ਹੋਏ ਆਦਮੀ, ਅੰਨੇ ਹੋਏ ਆਦਮੀ, ਜਰਾ ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਤਾਂ ਸਹੀ,
जरा सोच, जरा समझता सही, तू किथे उलझा है। कह कबीर मदन के माते, हृदय देख विचारी, तुम कर लाख कोट असव हस्ती। जे तेरे घर दे विच हाथी घोड़े ने, जे तेरे घर दे विच महंगियां कारां ने, जे तेरे घर दे विच बहुत कीमती चीज़ां ने, तां फिर हम कर एक मुरारी, तां मेरे घर विच वो मुरारी परमात्मा है। तेरे घर विच दौलत दे अंबार हो सकते ने, पर मेरे घर विच परमात्मा, मेरे घर विच परमेश्वर। बस आही फर्क है साडे ते भगत अंदर, संसारी बंदे अंदर ते भगत अंदर, कि भगत दे कोल वाहिगुरू है ते दुनियावी बंदे कोल दौलत है। बस वो दौलत दा हंकार करदा है। इसलिए कबीर साहब कहंदे, हे हंकारी बंदे, जरा विचार करके देखता सी तेरे पल्ले है की। बड़ा घर, चीज़ां, पैसा, होर की है तेरे कोल? जो होना चाहिए सी वो तो है नहीं। वाहिगुरू का नाम होना चाहिए सी, वो है नहीं। बाकी बड़ा कुछ है, दौलत बड़ी है, तो उस दौलत का की करेगा? जदों मरेगा खाली जावेगा ना। गरीब घर वाला आदमी भी उसे शमशान में जाता है, तो अमीर वाला भी उसे शमशान में जाता है। अंतर तो कुछ भी नहीं ना। उन्हां लकड़ां दे नाल ही गरीब का संस्कार हुंदा है, उन्हां ही वैसियां ही लकड़ां नाल अमीर का हुंदा है। फर्क तो कुछ भी नहीं। कबीर साहब कहते जरा विचार के देखते सही, फर्क की है? फर्क कबीर साहब कहते यह है कि मेरे घर दे विच वाहिगुरू वसदा है, रब वसदा है, ते तेरे घर विच सिवाए दौलत तो होर कख नहीं है। तुम घर लाख कोट असव हस्ती, लखां करोड़ां दी दौलत, हाथी घोड़े, महंगियां मुल दियां कारां, हम कर एक मुरारी, मेरे घर विच सिर्फ परमेश्वर, सिर्फ वाहिगुरू। सतगुरु रहमत करे साडे सारियां दे घर अंदर ओ वाहिगुरू वसे। जिथे चीज़ां ने, जिथे घर दे बाहर गड्डियां खड़ोतियां, उत्थे साडे घर दे अंदर ओ परमात्मा भी आ वसे। होइयां भुल्लां दी खिमा। सतगुरु जी अते आप सरबत संगत बख्शण जो भुल्लां ना चितारदे होए आखो जी वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह।